الرحیم۔ کل کی مجلس میں ابن سیاد کے متعلق جو ضروری تفصیلات تھیں وہ زبانی ذکر کر دی گئی تھی، لیکن خالد بھائی نے یاد دہانی کرائی ہے کہ پچھلی جو حدیث ہماری گزری ہے 683 نمبر، اس کا آخری جملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا۔ آپ نے احد کے میدان میں اپنی وفات سے تھوڑا سا پہلے اور جنگ احد کے 7-8 سال بعد نماز جنازہ پڑھایا، پھر ایک بلند جگہ پر منبر پر آ گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شہدائے احد، میں تم پر قیامت کے دن گواہی دوں گا، اور میں اب بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ ایک ایک نقطے پر الگ الگ ہم نے کچھ معروضات پیش کی تھی۔ آخری جملہ ہے کہ اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، ہاں البتہ مجھے اس بات کا ضرور اندیشہ ہے کہ تم دنیا کے مال و منال کے حوالے سے مقابلوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ مجھے یاد دلایا گیا کہ اس جملے پر کچھ بات نہیں ہوئی اور غلط ہو گیا، میں نے کہیں اور شاید یہ انہی دنوں میں یہی حدیث وہاں بیان کی ہے، تو وضاحت جتنی میری سمجھ میں تھی کی ہے۔ آخری جملہ 683 نمبر حدیث کا یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ لوگ دنیا داری میں ڈوب جائیں گے، دنیا کی ہوس کا مقابلہ بازی کا شکار ہو جائیں گے، دنیا کے فتنے سے متاثر ہو جائیں گے، مقابلہ بازیوں میں لگ جائیں گے، اور دنیا کی محبت، ان کی آخرت ان سے متاثر کرا دے گی، اور آپ کو فکر نہیں تھا کہ آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرنے لگے گی۔ یہاں سے بعض حلقات میں یوں سمجھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا اظہار کیا کہ میری امت کچھ کر جائے، قتل کرے، بدکاری کرے، چوریاں کرے، حق مارے، دنیا داری میں پھنس جائے، سب کچھ ممکن ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ کلمہ پڑھنے والا شرک کرے۔ بعض علاقات میں یہ سمجھا گیا کہ آپ جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو شرک کے دروازے کو آپ تالا لگا دیتے ہیں، اب ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ شرک کر سکیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا ہر مرض لگ سکتا ہے، شرک کرو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو فہم ہے یا یہ جو نتیجہ ہے، ان الفاظ کا یہ تقاضا نہیں ہے۔
یہاں تمام امراض اور تمام بیماریوں کا یا تمام گناہوں کا احاطہ کرنا مقصود ہی نہیں کہ ساری بیماریوں میں سے کون سی لگے گی اور کون سی نہیں لگے گی۔ یہاں ایک خطرناک ہماگیر بیماری سے خبردار کرنا مقصود ہے جو اچھوں اور بروں کو سب کو اپنی لپیٹ میں لے۔ ایک گناہ سے پر توجہ دلانے کا یہاں پیغام ہے جو مواحدوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، مشرکوں کو بھی لے لے گا، علماء کو بھی لے لے گا، جہلاء کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، امیر، غریب، دنیا کے کونے کونے کے رہنے والا ہر انسان، حاجی، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، ہر بندہ جس گناہ سے آلودہ ہو سکتا ہے یا خطرہ ہے، اس ایک بڑے خطرے کے متعلق خبردار کرنا یہاں مقصود ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے جو امت کے ہر فرد کے لیے خطرناک، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اپنی عمومیت کے اعتبار سے، اپنی پہنچ کے اعتبار سے، اچھے بروں کو متاثر کرنے کے اعتبار سے، اور وہ خطرناک گناہ ہے حب دنیا کا۔ حب دنیا کا وہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، علماء حب دنیا کا شکار، قراء حب دنیا کا شکار، ائمہ حب دنیا کا شکار، مدارس حب دنیا کا شکار، یونیورسٹیاں حب دنیا کا شکار، نمازی، پرہیزگار، حلال خور حب دنیا کا شکار۔ آپ نے فرمایا نا انا لکل امت فتنۃ و فتنۃ هذه الامت المال، حوالہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ ہر امت کا اس کی ہلاکت کا سبب اور باعث کوئی فتنہ بنا، اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال کی صورت میں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اللہ نے دنیا کو خوش ذائقہ اور خوش منظر بنایا ہے۔ ان الدنیا لحلوۃ خضرا وان اللہ مستخلفکم فیہا، دنیا میٹھی ہے اور سبز ہے، مٹھاس زبان کو پتہ چلتی ہے یعنی خوش ذائقہ ہے، اور سبز آنکھوں کو نظر آتا ہے یعنی خوش منظر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، یہ آرائشیں آسائشیں دے کر دکھا کر اللہ تمہیں دنیا میں بسائے گا۔ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء، دنیا کے فتنے سے خبردار رہنا اور عورتوں کے فتنے سے خبردار رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر اس بات کا تھا کہ امت پر دولتیں پھیلا دی جائیں گی، اور دولتوں کے پھیلنے کی وجہ سے یہ دولت کے حوالے سے مقابلہ بازی کا شکار ہو جائیں گے، اور یوں ان کی دینداری ختم ہو جائے گی، رشتے کاٹیں گے، نافرمانیوں پر اتر آئیں گے، اور رزق اور مال حاصل کرنے کے لیے حق تلفیاں شروع کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بحرین میں وصولی کے لیے بھیجا سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو، امین الامہ کو، ان لکل امت امین وھذا امین امتنا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور ابو عبیدہ میری امت کا امین ہے۔ ابو عبیدہ گئے، مال لے کے آئے، 1,00,000 درہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ مال آیا آپ کے پاس۔ مسجد نبوی میں آپ نے مال کے ڈھیر لگوا دیے۔ رات کو مال آ گیا تھا، فجر کی نماز میں بہت سارے لوگ ارد گرد کے بھی آئے ہوئے تھے۔ آپ نے مجمع زیادہ دیکھا، آپ نے فرمایا لگتا ہے تمہیں
ابو عبیدہ کی واپسی کی بھنک لگ گئی ہے، کہاں لگ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تم فقیری کا شکار ہو جاؤ گے، روٹی روٹی کو ترسو گے۔ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ دنیا کی دولت تم پر پھیلا دی جائے گی، تم مقابلہ بازی میں لگ جاؤ گے اور یہ مقابلہ بازی تمہیں ویسے ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلوں کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ہے اس کا صحیح معنی۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے تمہارے یہاں چوری کرنے کی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ امت چور نہیں ہوگی، یا استغفر اللہ، امت میں چوری کا جرم نہیں ہوگا، سبقت لسانی ہو جاتی ہے، اللہ معاف۔ اس بات کی فکر مجھے نہیں ہے کہ امت میں چوری نہیں ہوگی۔ چوری تو ہو سکتی ہے، اسی لیے تو چور کا ہاتھ کاٹنے کی تعلیم ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ امت میں بدکاری نہیں ہوگی، یا ہو سکتی ہے۔ بدکاری تو انسانی معاشرے میں ہو سکتی ہے، اسی لیے تو رجم کی اور کوڑوں کی سزا کا تذکرہ آیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ امت میں نمازوں کو ترک کرنے کا جرم نہیں ہو سکے گا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ بے نماز تو ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، اسی لیے تو بے نماز کے حوالے سے وعیدیں فرمائی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تمہارے درمیان بد اخلاقی نہیں ہوگی، بد اخلاقی ہو سکتی ہے، سود خوری ہو سکتی ہے، دیگر جرائم ہو سکتے ہیں، یہ جرم ہو سکتے تھے۔ آپ نے ان جرموں کا نام نہیں لیا، آپ نے ان جرموں کا نام نہیں لیا، تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ کو تو فکر صرف حب دنیا کی تھی، لہٰذا حب دنیا سے بچو اور اس کے علاوہ جو کرتے ہو کرو۔ یہ تو نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس وقت بڑے اور وسیع فتنے کے بارے میں بتا رہے تھے، وہ بڑا اور وسیع فتنہ آپ نے اس سے آگاہ کر دیا۔ باقی جرم ہوں گے توڑ ہوگا، باقی جرم ہوں گے انہیں کاٹا جائے گا، باقی جرم ہوں گے ان کا حل کیا جائے گا، باقی شبہات آئیں گے ان کا حل کیا جائے گا، لیکن وہ شبہ ویسے نہیں پھیلیں گے جیسے حب دنیا کی خواہش پھیلے گی، وہ ویسے نہیں پھیلیں گے۔ پہلی قوموں میں شرک ویسے ہی پھیل گیا تھا جیسے ہمارے یہاں حب دنیا نے پھیلنا ہے۔ ان میں اتنا شرک پھیلا کہ نبیوں نے توحید سکھائی، انہوں نے سلیبس سے توحید ہی گم کر دی۔ نبیوں نے ہدایت سکھائی، انہوں نے ہدایت ہی گم کر دی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام۔ عزیر آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بالکل برعکس انہوں نے کہا کہ عزیر ہی اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو پلٹ گیا سارا کا سارا نظریہ، پوری قوم ہی بدل گئی، سارا سلیبس، سارے مدرسے، ساری کتابیں، سارے علماء، ساری تعلیمات، سارے درس دروس خطبے شرک کے علمبردار ہو گئے، ان میں ہدایت رہی ہی نہیں، شرک ان کا بڑا فتنہ۔ آپ یہ فرما رہے ہیں جیسے عیسائیوں میں شرک بڑا فتنہ رہا، انہوں نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ دراصل اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام۔ انہوں نے اصل سے ہی عقیدہ توحید کو اکھاڑ کر اپنے دین سے نکال دیا، یہودیوں نے عقیدہ توحید کو نکال کر اپنے دین سے نکال دیا۔ آپ خوشخبری دے رہے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک کا بھوت اس طرح سوار نہیں ہو سکے گا۔ یہاں چوری چکاری ہو سکتی ہے، یہاں فراڈ ہو سکتے ہیں، یہاں سود خوری ہو سکتی ہے، یہاں بدکاریاں ہو سکتی ہیں، یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، یہاں شرک کا بھی امکان ہے، لیکن سر چڑھ کر جو امت کو برباد کرنے کا سبب جرم ہوگا وہ حب دنیا کا ہوگا، وہ ہوس کا ہوگا، یہ جرم ہوگا
جو عوام و خواص کو متاثر کر گزرے گا، شرک کرنے والے کریں گے تو توڑ موجود ہوگا۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا۔ لا یضرهم من خذلهم، کوئی انہیں رسوا کرنے کے لیے جتن کر لے وہ انہیں رسوا نہیں کر سکے گا، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ کی توحید کا نظریہ امت محمد میں ویسے دفن نہیں ہو جائے گا جیسے عیسائیوں میں توحید کا نظریہ دفن ہو گیا۔ امت محمد میں قیامت تک موحد موجود رہیں گے، ویسے دن نہیں آئیں گے جیسے یہودیوں میں عقیدہ توحید کا نظریہ دفن ہو گیا۔ یہاں عقیدہ توحید نے زندہ رہنا ہے، اگرچہ اس میں خلل پیدا ہوگا، لیکن وہ دن نہیں آئیں گے جیسے یہودیوں پر آئے، وہ دن نہیں آئیں گے جیسے عیسائیوں پر آئے۔ یہ اس کا واللہ عالم صحیح معنی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بندے سے شرک ہونا ممکن ہی نہیں ہے، کئی اعتبار سے۔ ایک تو وضاحت ہم نے آپ کے سامنے عرض کی، کہ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے شرک کا ڈر نہیں ہے، یہاں کہا مجھے تمہارے شرک کا ڈر نہیں ہے، اور حدیث ابو عبیدہ بن جراح میں کہا مجھے تمہاری فقیری کا ڈر نہیں۔ ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی حدیث میں بعض دفعہ آیا ہے مجھے تمہارے شرک کا ڈر نہیں، ایک مجھے تمہاری فقیری کا ڈر نہیں، الگ جملہ۔ یہ بھی بخاری میں، وہ بھی بخاری میں۔ اب اگر میں یہ سمجھوں کہ شرک ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کچھ کر جائے بندہ شرک ہو ہی نہیں سکتا، تو مجھے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ امتی فقیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ کہا لا اخشی علیکم ان تشرکوا لا اخشی علیکم الفقر، لا اخشی علیکم الشرک الفقر، ایک بیماری کے بارے میں آپ نے کہا مجھے شرک کا ڈر نہیں، یہاں کہا مجھے فقر کا ڈر نہیں۔ پیارے بھائی نے سمجھا کہ شرک تو ہو نہیں سکتا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ غریب بندہ امت میں ہو سکتا ہے؟ یا جس کی 10 لاکھ آمد نہیں ہے مہینے کی، وہ امت میں نہیں ہے؟ یوں تو نہیں سمجھا جائے گا نا۔ آپ نے جو کہا لا اخشی علیکم الفقر، میں فقیری سے نہیں ڈرتا، اب جو فقیر ہے وہ امتی نہیں ہے۔ آپ نے کہا مجھے شرک کا ڈر نہیں ہے، اب جو شرک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان سے شرک نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ نے کہا مسلمان سے کہ شرک سے نہیں ڈرتا، ویسے مسلمان کی فقیری کی پریشانی نہیں۔ آپ کو فقیری کی پریشانی نہیں تھی، لوگ دال روٹی سے تنگ ہیں کیونکہ فقیری ان کے لیے مہلک نہیں ہے، ان کے لیے تباہ کن نہیں ہے۔ اسی طرح شرک اس طرح نہیں ہوگا۔ آج 1450 سال گزر گئے ہیں، بندہ شرک کا جملہ بولتا ہے، علماء منبر پر بات کرتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد کی تشریح کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کی تفسیریں کرتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیش کرتے ہیں، ہر قدم پر سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، انا للہ، ایک کلمے میں اللہ کی پاکی، عظمت اور وحدانیت بیان کرتے ہیں۔ صبح گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں۔ شام کے اذکار میں گھنٹہ اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں۔ 1.5 صدی گزر گئی، عقیدہ توحید قائم و دائم، عقیدہ توحید قائم و دائم ہے۔ آپ دیکھیے عیسائیوں کے یہاں، ان کے یہاں ایک بندہ نہیں۔ مسلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا، وہ کہتے ہیں میں مجوسیوں سے اور ان کے دین سے
मुतनफ़िर हुआ, ईसाइयों के हाथ लगा, उनसे कहा मदरसे में दाखिल करो। मेरे अब्बा ने मुझे कैद कर दिया, आखिर मैं वहां से भागा ईसाइयों के मदरसे में, आलिम से पढ़ा, वो मर गया। मैंने कहा कहाँ जाऊं? कहा सही दीन जानने वाला एक बंदा अमूरिया में है, वहां चला जा। मैं अमूरिया चला गया, अमूरिया वाले के पास गया तो वो मरने लगा। मैंने कहा अब कहाँ जाऊं? कहा कि फला मकाम पर एक बंदा है, उसके पास चला जा। मैं वहां चला गया, वहां वो मरने लगा। मैंने कहा 6 पादरी बदल दिए मैंने। आखिरी के पास बैठा हूं, मौत का उसका टाइम है। मैंने कहा उस्ताद जी मैं कहाँ जाऊं? जिसके पास जाता हूं उसकी मौत हो जाती है, मैं कहाँ जाऊं? सही दीन कहाँ से सीखूं? उसने कहा अल्लाह की जमीन पर ईसा अलैहिस्सलाम के दीन की सही तर्जमानी करने वाला मेरी नजर में एक बंदा। आप कह रहे हैं ऐसा उम्मत मोहम्मद पर नहीं होगा, ऐसा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं होगा। यहाँ शिर्क होगा तो रद्द होगा, यहाँ अल्लाह की अजमतों के गुण गाए जाएंगे, अल्लाह की सिफतें बयान होगी, अल्लाह की वादानियत बयान होगी, अल्लाह के हुकूक बयान होंगे, रुबूबियत बयान होगी, उलूहियत बयान होगी, अस्मा व सिफात बयान होगी। यहाँ अकीदा कायम और दायम रहेगा, रोशन और जिंदा रहेगा। शिर्क उठेगा, शिर्क दबाया है, शिर्क उठेगा, शिर्क का रद्द होगा, शिर्क के शुबहात उठेंगे, उन शुबहात का हल किया जाए। इस गर्द को अल्लाह ऐसा गलबा नहीं होने देगा जैसा गलबा शिर्क की गर्द का ईसाइयों पर आया, यहूदियों पर आया। ये माना करें तो हदीसें टकराव से बचती हैं। हम वैसे ही अपने प्यारे अहबाब से अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए ये कह देते हैं प्यारे भाई, ये भी प्यारे नबी खातमुल अंबिया का जुमला है, मुझे शिर्क का डर नहीं। ये भी प्यारे नबी का जुमला है, मुझे फ़ख्र का डर नहीं। आप कहते हैं कि शिर्क हो नहीं सकता, हमने आपकी बात 2 मिनट के लिए सर आंखों पर रखी, आप कह रहे हैं, हमने मान लिया, हम बेफिक्र हो गए, शिर्क नहीं हो सकता। कोई कब्र पर सजदे करे, पूजा करे, जो मर्जी करे, कवालियों में जो कुछ होता है, मज़ारात पर, मशाहिद पर जो कुछ होता है, आपने कहा ये शिर्क नहीं है। हमें तो समझ नहीं आती, मुब्तदे से पूछते हैं कि ये सारे काम, कहते हैं ये सारी बिदात हसना है। हम कहते हैं वो जिसकी मजम्मत करते रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में, उसकी कोई एक मिसाल दो। वो कौन सी है जो बिदाते सय्या हो? वो भी तो कोई होगी। भाई आप हर खुतबे में डराएं, निकाह के, वलीमे के, शादियों के और ईदों के, अज़हा के, फित्र के खुतबों में आप नसीहतें करें, बिदअत से बचना, बिदअत से बचना। हमें नया काम नजर आए, हम प्यारे भाइयों से कहते हैं ये काम तो ठीक नहीं है, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक नहीं रखता। वो कहते हैं आपके समझने में फर्क है, ये हसना है। हम कहते हैं चले, आप कहते हैं ये हसना, और वो भी हसना, और वो भी हसना, क्या नाम लेता रहूं? दिल आज़ारी का ये मकाम नहीं, ये भी हसना। ठीक है जी, ये सारी बिदआतें हसना हो गई, अच्छी वाली हो गई, जिससे रसूलुल्लाह नाराज है, वो बुरी वाली बिदअत कौन सी? कोई तो होगी ना, कोई एक मिसाल दे उसकी। अब रक्स व सुरूद, कवालियां, नाचना गाना और ये सारे मामले, पैरों में जंजीरें, बेड़ियां, ढोल ढमक्के और पता नहीं क्या कुछ, पता नहीं क्या कुछ, ये शिर्क नहीं है, ये शिर्क नहीं है। तो शिर्क किस चीज का नाम है, उसकी भी तो कोई मिसाल होनी चाहिए। अगर कहिए कि ईसाइयों में जो है वो वाला शिर्क है, अल्लाह ने 10 पारे जो हमें अकीदा तौहीद समझाने के लिए और शिर्क के रद्द के लिए नाज़िल किए, वो बीमारी हमारे अंदर थी नहीं, अल्लाह ने हमें इतने सारे नुस्खे क्यों दिए? बेमकसद तो नहीं हो सकता, मर्ज है नहीं, मर्ज ने होना नहीं, मर्ज ने पैदा ही नहीं होना। और तफसीलात अल्लाह सूरह अनाम को पढ़ के देखे, यूनुस को पढ़ के देखे, आराफ को पढ़ के देखे, आले इमरान को पढ़ के देखे, मक्की सारी सूरतों को पढ़ के देखे, मक्की सारी सूरतों को पढ़ के देखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी वादानियत की गवाहियाँ देता है और अल्लाह फरमाता है कि अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून अम खलक़ुस समावाति वल अर्ज़ बल ला युमिनून या अय्युहन नास ज़ुरिब मसलन फस्तमिऊ लहू
इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू। उम्मत ने किसी के जो शरीक बनाना नहीं था, अल्लाह ने खबरदार इतना किया, अल्लाह ने खबरदार इतना किया कि अल्लाह ने अकीदा तौहीद पर 10 पारे ही नाजिल फरमा दिए। मकसद क्या था? महज जिक्र के लिए या तालीम के लिए? यकीनन नजरिए की तालीम के लिए, बेमकसद तो ये कलाम नहीं। मर्ज का खतरा है इसलिए परहेज सिखाई, मर्ज का खतरा है इसलिए परहेज सिखाई। हो सकता है लेकिन सर चढ़कर आएगा नहीं। हो सकता है, हो सकता है लेकिन सर चढ़कर आ जाए नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। गलबा नहीं होगा और नहीं है गलबा, और नहीं है गलबा अल्लाह की रहमत से। दलाइल और बरहान ये कहना चाहिए, उम्मत हमेशा तंगी का शिकार हो जाती है, हो सकती है, जिल्लत का शिकार हो सकती है। इस्लाम कभी जलील नहीं होता, अकीदा कभी जलील नहीं होता, ये हमेशा ही फाते होता है, हमेशा ही ये गालिब होता है। अल्लाह की वादानियत का नज़रिया आज भी कायम होता है। वरना आप जो माना, मुझे डर नहीं तुम्हारी फकीरी का कर दे, हम वही माना, मुझे डर नहीं तुम्हारे शिर्क का, हम वही माना कर दें। और बंदा बीमार है, आप उसे हौसला दे रहे हैं कि ठीक है, आप जिस बीमारी में, जिस बदपरहेजी में लगे हुए, ठीक है। हम अल्लाह की वादानियत के हवाले से अर्ज करते हैं, आप गुस्से में आकर कहते हैं कि जी आपने गुस्ताखी कर दिया, आपने फला कर दी। इन्हें ढारस की जरूरत है, इन्हें ढारस की जरूरत है जिन्हें अल्लाह की वादानियत का तारुफ नहीं है, और वो खुराफात करते हैं कि अल्लाह की पनाह अलामान वल हफीज। कौन कौन सी मिसालें दें, इससे कुछ छुपी ढकी बात है। ना इज्जत महफूज, ना शरफ महफूज, ना अखलाकियात महफूज, ना माल महफूज, कोई शय महफूज। शिर्क के नस्लें हैं जो मुसलसल गिर रही है। इन्हें आप अगर शिर्क नहीं कहते तो इन्हें क्या कहते हैं, इसका क्या दर्जा है? एक बात। और दूसरी बात यह है कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह यूसुफ में इरशाद फरमाया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। इतने ही लोग होते हैं जो कलमा भी पढ़ते हैं और फिर भी शिर्क करते हैं। आपने फरमाया ना कि मुझे सबसे ज़्यादा डर शिर्क असगर के हवाले से है कि तुम शिर्क असगर का शिकार हो जाओगे। पूछा गया ये छोटा वाला शिर्क कौन सा है? कहा कि दिखावा कर, दिखावा कर। तो एक तो ये वजाहत चाहिए थी, कैसे 5 मिनट बाकी है। इब्ने सयाद के मुतालिक सारी तफसीलात हमने कल जितनी हमारी याददाश्त में उस वक्त थी जो बयान हो पाई वो कर दी थी, और मैंने बात रोकी थी कि मुनासिब है कि अब जो अहले फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में ये एक सदा हमें सुनने को मिलती है कि इमाम महदी के आने का ये वक्त है। अव्वल तो बात यह है प्यारे भाइयों, जो कुतुब हदीस में हमें तफसीलात मिलती हैं उनके मुताबिक दज्जाल आएगा और दज्जाल के फितने को तोड़ने के लिए इमाम महदी आएंगे। और दज्जाल कोई तखय्युलाती चीज़ नहीं है, अमेरिका दज्जाल है, रूस दज्जाल है, फलां दज्जाल है, फलां दज्जाल है, ये एटम बम दज्जाल है और ये कौम दज्जाल है। नहीं नहीं नहीं, वो एक फ़र्द है, एक शख्स है। मैंने जुमे के खुतबे में हदीस जस्सासा जिक्र की थी। वो एक शख्स है जिसे बेड़ियों में, जिसे जंजीरों में जकड़ कर बांधा गया है किसी जजीरे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपने मशरिक की तरफ इशारा किया कि उस तरफ है। अल्लाह की हिकमतों के तहत उस तक किसी की इस वक्त पहुँच नहीं है। अल्लाह चाहे तो मौजूद चीज़ ना दिखाए, और अल्लाह चाहे तो सातों ज़मीनों के नीचे छुपी हुई चीज़ को ज़ाहिर कर दे। अल्लाह की हिकमतें है। कुरान पाक ने याजूज व माजूज का तज़किरा किया है, कुरान पाक ने याजूज व माजूज का तज़किरा किया है। ज़ुल्क़रनैन आए, बस्ती वाले जमा हो गए, उन्होंने कहा ये याजूज माजूज आते हैं
तबाह कारियाँ करते हैं, खून खराबा करते हैं, अमलाक लूटते हैं, बंदे कत्ल करते हैं, भाग जाते हैं, हम बड़े परेशान हैं। हल नजाल लका खर्जन अला अन तजाल बैनना व बैनहुम सद्दा, हमसे खर्चा ले लें और कोई दीवार खड़ी कर दें जिस दीवार के अंदर वो ढके जाएं और हम उनके हमलों से बच जाएं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो इस तुम्हारी उजरत से बेहतर है। अयनूनी बिकुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, तुम मेरा साथ दो, मिलजुल के हम दीवार खड़ी करते हैं। लोहे की चादरें लाई गई और तांबा लाया गया, उसे पिघलाया गया और एक पुख्ता दीवार बना दी गई और याजूज माजूज को उसमें ढक दिया गया। एक दीवार थी, कितनी थी, कहाँ थी, कुरान पाक में कुछ नहीं बताया। अब तो जनाब इंटरनेट का दौर है और सैटेलाइट का दौर है। बंदा ज़मीन पर चल फिर रहा होता है, वहाँ सैटेलाइट बताती है फलां निकला हुआ है और फलां जगह पर जा रहा है, वहीं से वो हिट कर देते हैं। तो याजूज माजूज इसी ज़मीन पर रहते हैं, इसी ज़मीन की मखलूक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ना, हत्ता इज़ा बलगा मतलिअ शम्सी मग़रिब शम्सी वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमियतिन व वजद मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला। हाँ जी, वो मगरिब की तरफ कोई जगह है जहाँ सूरज को डूबते हुए देखा, जैसे पानी के चश्मे में डूब रहा। वो उनकी निगाह के हिसाब से, उनके अंदाजे से आगे समंदर जो है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डूबते डूबते समंदर में गुम हो गया। तो यूं लगा उन्हें के डूब गया है, कोई ये समंदर में चला नहीं जाता। उनके मुशाहिदे के लिहाज से जो जुल्करनैन ने महसूस किया, अल्लाह ने उसका जिक्र फरमा दिया। अब याजूज माजूज कहाँ है? दीवार चीन तो याजूज माजूज वाली है नहीं, दीवार चीन नहीं है, ना ये लोहे की तांबे की शीशे की बनी हुई है और ना ये ऐसी है कि उसे क्रॉस न किया जा सकता, ना ये ऐसी है कि उसे क्रॉस न किया जा सकता। वो कहाँ है? कुरान कहता है, मुशाहिदा कहता है कहीं नहीं मिल रही, मुशाहिदा कहता है कहीं नहीं मिल रही, मुशाहिदा कहता है कि कहीं नहीं मिल रही। तो हमारा मुशाहिदा नाक़िस है, अपनी कमजोरी माने कुरान को सकता है। तो ऐसे ही रसूलुल्लाह ने फरमाया, मशरिक में किसी जजीरे पर है, तमीमदारी कहते हैं, महीना भर कश्ती दौड़ती रही, थप्पड़ खाती रही और उसके बाद वो एक जजीरे पर पहुंची और वहां से मुझे हमें एक बंदा ले गया, एक साहब ले गए और उन्होंने दज्जाल से मिलाया, सवाल जवाब हुए नक़्ल बेसान के मुतालिक, वहीरा तबरिया के मुतालिक, उम्मी नबी के मुतालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे सवालों के मैंने जवाबात लेने के बाद, ये देने के बाद ये वापस आए तभी मुसलमान हो गए। गोया वो मौजूद था, जिंदा था, गोया वो मौजूद था और जिंदा था। तो वो एक शख्स है, वो आएगा, वो खुदाई का दावा करेगा, वो खुदाई का दावा करेगा और उसके दावे और जाल में लोग फंस जाएंगे। या मुर सबा फतुम या मुर अर्दा फतुम्बित, आसमान को हुक्म देगा बारिश बरसेगी, जमीन को हुक्म देगा खेत उगेंगे। उसको मानने वाले खुशहाल हो जाएंगे, उसका इनकार करने वाले भूख से प्यास से तड़प जाएंगे, एक एक लुक़मे के लिए तरसेंगे, जान पर बन जाएगी, अमन व अमान को खतरा हो जाएगा। बड़ा फितना 40 दिन रहेगा, एक दिन साल का, एक दिन महीने का, एक दिन हफ्ते का, 37 दिन आम दिनों की तरह होंगे। साथियों ने पूछा, ये नहीं पूछा कैसे हो सकता है, उन्होंने ये कहा साल वाले दिन में नमाज़ें रोज़े कैसे करेंगे। उन्होंने ये पूछा कि साल वाले दिन में नमाज़ें रोज़े कैसे करेंगे, आपने कहा कि अंदाजे से पढ़ना, अंदाजे से पढ़ना। तो वो एक शख्स है जिसने आना है, उसके फितने के फैलाव की वजह से उसके तोड़ के लिए इमाम महदी आएंगे। इमाम महदी ना कोई नबी है और ना इमाम महदी कोई साहिब वही है। वो एक तहरीक जिहाद चलाएगा, मदीने के रहने वाला एक शख्स जिसकी मुशाबहत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मोहरे के साथ होगी। उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जैसे प्यारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला, उसका अपना नाम मोहम्मद होगा, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद होगा। मदीने का रहने वाला होगा, लोगों को फितने का शिकार होता हुआ देखेगा,
लोगों में अल्लाह की वहदानियत की तहरीक चलाएगा, दज्जाल के खिलाफ अलम जिहाद को बुलंद करेगा। अरब व अजम की एक जमात वो दज्जाल के खिलाफ जिहाद करने के लिए इस तहरीक में शामिल हो जाएगी। बनु तमीम के लोग आगे आगे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आज भी तमीमी है वहाँ जो इस सारे सिलसिले में है। खैर वो आगे होंगे, अच्छों में अच्छे हो, बुरों में बुरे, हर तरह के लोग होते हैं। मकसूद किसी का दिफा या किसी की मजम्मत करना नहीं। तो ये एक तहरीक का लीडर होगा और ये बाकायदा सफ बंदी करके दज्जाल के खिलाफ मैदान जिहाद में उतर चुका होगा। फ़लस्तीन में या फ़लस्तीन में मकाम लुद पर ये मार्का तैयार होगा। दुश्मनों के सामने मुजाहिदीन ने सफ़े बांधी होंगी। असर की नमाज का वक्त है और इस दौरान दमिश्क के मस्जिद के मशरकी मीनार पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उतरे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के परों पर हाथ रख के उतरेंगे। सब लोग देख लेंगे, दज्जाल भी देख लेगा कि आ गए, और वो इस कदर खौफजदा होगा, यदूब कमा यदूबुल मिल्हु फिल माई, वैसे पिघलने लग जाएगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। खौफजदा हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम को सीढ़ी के ज़रिए नीचे उतारा जाएगा। नमाज का वक्त है, पहले नमाज बाद में जिहाद, बाद में हम पहले नमाज पढ़ लें। ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी की इक्तदा में असर की नमाज अदा करेंगे। असर की नमाज अदा करने के बाद मार्का शुरू होगा और थोड़ी ही देर में दज्जाल कत्ल हो जाएगा। भागते भागते खजूरों के झुंड में जा छुपेगा और मकाम लुद पर वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम उसे तलवार से मारेंगे। लोगों को आके बताएंगे मर गया है, लेकिन रोब उसका इतना होगा कि लोगों को तसल्ली यकीन नहीं आएगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तलवार से उसका खून दिखाएंगे कि ये देखो मैं मार रहा हूँ, तो इत्मीनान हो जाएगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि अब मेरे वो बंदे निकलेंगे जिनके साथ मुकाबले की आपकी ताब और ताकत नहीं है, इसलिए मेरे बंदों को लेकर आप पहाड़ों की गारों में वादियों में छुप जाए। याजूज माजूज फिर बाद में। अब कौन सा दज्जाल आया है कि जिसकी वजह से हम इमाम महदी के मुंतज़िर हैं। यहाँ सवालात का एक लंबा सिलसिला है और इसमें नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम पर बात हो सकती है। इमाम महदी कौन है, उनकी क्या हैसियत है, क्या मकाम होगा, इसकी बात हो सकती है। ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर ज़िंदा थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन क्यों हुए, आखिरी नबी तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम बनते हैं, इस पर बात हो सकती है। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इशा के बाद कहा था आज का दिन नोट कर लो, पूरे 100 साल के बाद अहलुल अर्ज़ में से कोई ज़िंदा नहीं रहे। तो ये दज्जाल कैसे बच गया, दज्जाल कैसे बच गया? अगर वो ज़मीन पर है तो उसकी भी तो मौत हो जानी चाहिए, इसका क्या माना है? बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरफ हम जाएंगे तो हमें 2 महीने लग जाएंगे और किताबुल जनाइज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो आपसे मशवरा कर लूँगा मैं, जिस मौजू पर चलना होगा इसके बाद कल।